ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम, शुभेच्छा, सदिच्छा, स्वागतम। आज आम गतानुगतिक धारा रे हम जो आलोचना करुचंती टू नेगेशंस, नीति दुईविध, जड़वादर मान आस्ति बा द मेटेरियलिस्ट डिनायल, तार एपिसोड नंबर 4। मुख्यतः आज आम जहाँ आलोचना करवा ताहा होची अद्वैतवाद। गत काली पर्यंत आम जो आलोचना करथिले सेथिरे आम आलोचना करथिले सांख्य दर्शन देखिथिले, शंकरंकर बाद देखिथिले। तेणु थेई जो तार परवर्ती अवस्था को आम जाइकरे पहुँचीबा जे आम केमिति पुरुष और प्रकृति जो आम तार तत्व को आम देखिथिले, पर्यालोचना करथिले, आलोचना करथिले। ब्रह्म, माया, पुरुष, प्रकृति, रुद्र, रुद्रा, ही एंड सी, ये सब जो आलोचना करी करी आम आसिक पहुँची। आज तार नेक्स्ट फेज को जीवा, परवर्ती अध्याय को जीवा। तेणु ये हूँ आमर जड़वादीर नास्तिर चतुर्थ एपिसोड। आम देखा से श्री अरविंद लिखुंट जे गोटे ता पूर्व जो आम आलोचना करते ये जो पुरुष और प्रकृति दुई पटे जो हूँ गोटे क्रियात्मक शक्ति, गोटे हूँ निष्क्रिय शक्ति, जो निर्वाक निष्क्रिय शक्ति कहते। तेणु तांकर जो थिला वर्णित था निर्वाक शक्ति एवं क्रिया रहित, सेपटे जो मायार परिकल्पना विषय आप जानी। तेणु यही जो केस रे कहते कौन ना, जेपर्यंत एक माने कौन होची दुई जन जेपर्यंत सत्य मध्य मायार बहु विचित्र विलय हो सारा पर ये जो विरोध अच्छी तार अवसान हम, तार परवर्ती अवस्था को जीवा। या अद्वैतवाद देखी सारा पर आम श्री अरविंद केमी कनक्लूड करने को चाहूँगी, आम ता आड़ को टिके 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 धीरे धीरे जीवा। कारण ये हूँ समन्वय आड़ को यात्रा। तेणु कहते किंतु जड़वादीर समाधान हूँ आठार अधिक सहज। जड़वादीर सहज जमी किसी समय पूर्व गोटे सुंदर जिनसटे गोटे सुंदर न्यूज देखुली, पाकिस्तान न्यूज थिला किमती न्यूज थिला। सेठू जितेबाला चंद्रायन आपणकर है, चंद्रपृष्ठ को आप जो पठेले तार उत्तर मेरु जमी कौन करेंगे ना, जो पठेवाई चंद्र जो सैटेलाइट भेजिले पठेले, से पाकिस्तान जड़े मिनिस्टर आसिक कहते चंद्र पाख पठेबार कौन दरकार। सी भारत को क्रिटिसाइज करुले, कहले चंद्र को पठेबार कौन दरकार अच्छी, कारण चंद्र तो सबुदिन संध्या बेलू आम पाक देखा आस, आम कहीं चंद्र पाक पठेबा। तेणु यही सब जो जिनस से तापर पुनर्बार आउ गोटे जिनस मन पड़ूँ आपण मानक होपफुली आपंकर मन थी जो समय रे ये जो ये सत्य को जो आपण मैंने शुणी से कौन है पचारे कौन करा ना आमे सूर्य जदि से दक्षिण माने कौन हो आदित्यायन है, आदित्यायन माने सूर्य पाक जो आप पठेले सैटेलाइट पठेले आदित्यायन। तेणु जो से पचारे से पाकिस्तान जड़े मिनिस्टर कहते आम भी जीवु सूर्य पाक जीवु। से देशर जो थिले प्रेस माने जो माने प्रेस वाला थे से पचारे तुम केमी कौन जीव कुआड़े जीव, सूर्य तो माने ये माने तो जापरूना, ये अनेक बाट पूर्व L1 रेंज रे रहिबे, बहुत दूर रे रहिबे, रहीकि सूर्य को सही जगार रहिले सूर्यंकर ऊपर किछिटा रिसर्च करहब। आ तुम कौच एठी न रहीकि L1 न रहीकि सीधा सूर्य पाक चलीजिव, एते खरा माने एते गरम होउथबो तादरे पड़ी पड़ी जीव। सी सठू सांगे सांगे उत्तर दौरान सीना मिनिस्टर, अरे सूर्य ठारू सीना दिन में गले पड़ीज, आम तो राति जीवु। तेणु यही भाई जिनस हूँ कौन से हूँ जो समाधान हूँ सी जमी पाकिस्तान जमी समाधान करुच्ची, दुनिया विषय किसी धारणा ना। ठीक से भाई ये जड़वादी जी जड़ को लेकर बंची समाधान एक विस्तृत एक माने गोटे केमती कौन आपको लगे किंभूत किं भाकर लगे श्री अरविंद लिखुं कि जड़वादी समाधान आठार हूँ अधिक सहज। जमी आम पढ़िले पुरुष प्रकृति का कथा शुणिले, सांख्य दर्शन को गले, तापर शंकर दर्शन को गले, एमती सब जो आसिक पहुँचले श्री अरविंद कहते किंतु आंकर जो मतवाद ये हूँ अधिक सहज। केमिति ना ईश्वर बा चित सत्या को अस्वीकार करी जड़ एवं शक्ति को विश्वर एकमात्र तत्व बोली घोषणा करदेले ताद्वारा एक प्रकार वास्तव अद्वैतवादींकर अवतारणा हो जाए। कहीं आम मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। कहीं आम ये किए सत्य किए मिथ्या, दी जन सत्य दी जन मिथ्या, एते जन ये मिथ्या सी सत्य ये मिथ्या, एते बेपार को जीवा अपेक्षा टोटाल जब आम डिनाए करदे, अस्वीकार करदे, ये सब जिनस किसी ना कौन प्रोब्लेम अच्छी। जमी आपको किसी समय पूर्व कहली
अरे आमे कहीं जन्न पाक जा एत पैसा खर्च कर आमर तो किसी कौटी ना ना आमर पैसा अच्छी ना आमर टेक्नोलोजी अच्छी ना आमर से जो इसरो बा नासा परी आमर से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना आम पाखे रॉकेट अच्छी ना आम सैटेलाइट लॉन्च करूँ ना तो एत जिन पढ़ा ना आमर पैसा अच्छी आम सब जिन करूँ लॉन्च पैड करूँ कि तो करूँ ता भर आउ गोटे जिनस जमी कहले अरे आमे कहीं जन्न पाक जीव जन्न तो आम पाक सन्ध्या बेले सब देखा आसूँ इवन दिन में आम जन्न देखुचु ठीक से भाया ये जमी कहले अरे दिन में सीना गले सूर्य पाक से सब पोड़ी पाड़ी जीव कि राति तो गले मूल तो अंधार थी शोई से आम पलैबू से मैंने मत होई अवस्था भितर यही देश में अंध देश गली दर्पण बिकी तेणु ये जाऊँगी जड़वादी समाधान हूँ अलग प्रकार कहला एत टेंशन भितर को कहीं जीवु सांख्य दर्शन भितर को जीवु आपणकर शंकर दर्शन भितर को जीवु एत बेपार करने अपेक्षा मूल नगले आमर कौन असुविधा अच्छी बड़ा चमत्कार भाव में कौन कहते सब गुड़ाक अपेक्षा सहज कहीं शिर नास्ती शिर पीड़ा कहीं मुंड थी मुंड पिंधा आरंभ कर तेणु से कौन करते ना ईश्वर बा चित सत्ता बोलिक आप कहते ईश्वर बा चित सत्ता बोलिक जहाँ कहते से कौन करुँच यही जाक जब अस्वीकार करदे ये जिनस टोटाली ना कौन सब अच्छी ना जड़ अच्छी तार जो एपटे ईश्वर चिन्मय सत्ता कहते चित सत्ता कहते तार सेपटे कौन अच्छी ना जोटा आम आलोचना करूँ दुई जन अलरेडी आम आलोचना कर आसिले रेगुलाली आप आसुवे अनुभव करते जड़ बा शक्ति सी हूँ बेशर एकमात्र तत्व जब भावीदे तेल मुझे आर भर रही से कहीं जी तेणु ये जमी अंधार अच्छी से जमी कहला ये जमी अंधार अच्छी अंधार आम जुआड़ नहीं सियाड़े पेली पेरिक पलि जाऊँ आम कौन दरकार नहीं पड़ जा दरकार नहीं दिन में सीना सूर्य किरण बहुत जोर 40 डिग्री टेम्परेचर आसी 37 38 छुईवा आरंभ कला तेणु आपको जलीगला भाया लगुच पुणी भावुँ फेब्रुआरी मसरे जब यह हम ताल मे मस को कौन हम एक बसिक भाविक टेंशन नौ कि एसी किनापी दौड़ुंट प्रचेषा करुँचे प्रयत्न करुँच ठीक सेठी से भाया कहते एत जिनस टेंशन नवा अपेक्षा टोटाली आम जब सेपट फाड़ को जब नजा आम क्षति कौन अच्छी ईश्वर चित्सत्ता या न जाइए जड़ बोलिक जो जिनस कहते तारी भितर जदि आम रही तारी भितर जदि आम रही आमर तो असुविधा किसी आमर तो समस्या किसी हम ना तेणु से करदे कौन हम ताद्वारा एक प्रकार अद्वैतवादर अवतरण अद्वैतवादर अवतरण कर आपको विपद कहबी जे द्वैतवाद कौन अद्वैतवाद कौन आप जानी पढ़ी तथापि मु कौन करुचे अवतारणा करुच्ची तेणु विभिन्न प्रकार जो बाद थिला से बाद भितर गोटे हूँ मनकर द्वैतवाद गोटे अद्वैतवाद आ गोटे विशिष्ट द्वैतवाद आ गोटे हूँ द्वैत अद्वैतवाद तेणु विभिन्न प्रकार बाद बा इजिम आपण मैंने सब शुणी पढ़ी कौटना कौटे आलोचना करेंगे निश्चित भाव में करेंगे हुए तो ये आम क्लास आटेड ना भी आप भिन्न भिन्न क्लास आटेड कर कौटना कौटी शुणी तेणु प्रथम आम जो जाऊँगी ये जो अद्वैतवाद जार आलोचना करुँचा भर को जाऊँगी से कौन कहते ना अद्वैतवाद को जो तार परिकल्पना कले से अद्वैतवाद हूँ कौन ना वर्ल्ड इज एन इल्यूजन माया माया दुनियार माया कोई छाड़ देकर पलि जाओ तेणु ये अनेक लोक जाइए कौड़े जाइए कौन कहते सब छाड़ छुड़ी देले चलीगले किंतु तार परवर्ती अवस्था किसी लोक परवर्ती अवस्था एकुटिया थे संसार करते तार परवर्ती अवस्था संसारी मैंने संसार मैंने बसिक तपस्या कले जमी आप देखुए वशिष्ठ को देखिए संसार थी सब थी सी भी संसार कले तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आपको फ्रीडम देले इवेन अनेक लोक कौन कले ना जो मैंने चाहूच एपटे आश्रम रही अलाउ करागला सेपटे आश्रम को जाऊँ लोक मानक कारण भितर को गले जानी सारापर कहले तुम गोटे कम कर जा तुम घरे रुह साधना कर तुम द्वारा कम जाऊटी हो इवेन अनेक समय आपण मैंने देखी इवेन जी बाबाजी को देखा करते से समय आउ तो से अवस्था ना से समय जो मैंने देखा से क्या पचारूले रखीदे क्या कहते तुम घरे जा देख क्या कहते तुम बुलाबुली कम कर सब जो जिन हो तेणु कौन करना एक समय था जो समय समस्ते जमी घर द्वारा छाड़ी संसारी होकर पूरा मामा बाबा होकर सन्यासी होकर कुआड़ नहीं बुलूले तार परवर्ती अवस्था बहुत कम कर घर संसार कर ये नुहे अनेक सन्तान जनक जननी हो सारा तपस्या कर परवर्ती अवस्था जो आसिक पहुँचला श्री अरविंद कहले ना संसार कर घर कर से हूँ संसार माने करे ना तारी भितर कौन कर तपस्या कर जो थे कि जो कौन हो ये जो परिमाण मालिग्नान्सी जो आसूची जो समस्या आसूची किसी दिन गलापर जो टेंशन आसूची विभिन्न प्रकार समस्या आपण मैंने किसी किसी देखुवे जोगुड़ा मुझे आलोचना करने को चाहूनी तेणु से कहले वर्ल्ड अद्वैतवाद कौन है ना देखला वर्ल्ड हूँ ये जीवन पृथ्वीटा हूँ माया तेणु जो कम गुड़ाक हूँ जो आम देखुचु इवेन जहाँ को आम देखुचु से गुड़ाक हूँ कौन ना फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द सोल एंड गॉड
कौन कहना से विश्वास तो कले ना अद्वैतवाद भितर रहीगले भगवान ये सब जिन ना केवल जड़ भितर से रहीगले तेणु से जो आपन को देखा आरंभ कले से कौन कहले ना तांकर गोटे इम्प्रेशन फॉल्स इम्प्रेशन है क्या उपर ना सोल आउ गॉड ये सब जिन फॉल्स इम्प्रेशन है सोल आउ गॉड ये दीटा कहते एका तेणु सोल जो रिलीज होठू ना इल्यूजन होची सी कौन कहना ब्रह्म इल्यूजन जो ये जो मायारू जो सोलटा मुक्ति हो जाए दीटा को देखिले एक जमीती दीटा जाक मिसिकी रही दीटा जाक जो मिसिगले से रही जितेबाला सी आ भितर बाहरी से कौन कर ब्रह्म सहित मिसीज यूनिवर्सल कन्सियसनेस ब्रह्म बा यूनिवर्सल कन्सियसनेस भितर कौन हम ना मिसीज से भाया जो ये हूँ अद्वैतवाद कौच आउ थे शुणु कारण यहाँ होपफुली मुझे जानी आम आलोचना करी ना कारण आम तो भिन्न भिन्न जिनस भिन्न भिन्न समय आलोचना करूँ जदि आपण मैंने थे किंतु जहाँ हो से कहले ये पृथ्वीटा हूँ माया तेणु आ भितर आम जहाँ को देखु जो कम गुड़ा जहाँ को करुचु जहाँ को आम देखुचु से गुड़ाक हूँ कौन ना सबू जाक हूँ फल्स गोटे जिनस हूँ कौन सोल आउ गॉड दीटा जाक एक तेणु ये सोलटा बर्तमान जो दिन हम मायारू रिलीज हो मुक्त हो कौन कर ब्रह्म सहित यूनिवर्सल कन्सियसनेस कौन सहित कौन कर मिसीज बोलिक अद्वैतवादी कहले कि द्वैतवादी ठीक उल्टा कहले से कौन करना वर्ल्ड इज रियल है से वास्तव से किसी माने माया फेया ना ये सब जिन पृथ्वीटा को वास्तव बोलिक सत्य बोलिक मानिदेले तेणु यही अवस्था भितर कौन होती अद्वैतवादी वेदांत कहला कौन सोल इज आइडेंटिकल विथ गॉड से द्वैतवादी कहले कौन सोल कौन कहला शुणु अद्वैतवाद कहले सोल दी आ गॉड दी जन आइडेंटिफाइड सोल इज आइडेंटिकल विथ गॉड किंतु द्वैतवादी कहले कौन सोल हूँ सेपरेट फ्रॉम गॉड तथापि सोल इज क्रिएटेड बाय गॉड सोलटा भगवान द्वारा तैयारी किंतु कौन हो भिन्न तेणु ये जो ये जो द्वैत वेदांत माधवाचार्य आसिक पहुँचला जहाँ को डुआलिटी बा द्वैतता रहा तेणु अद्वैतवादटा कौन है ना शंकर अद्वैतवाद को तैयारी कले तेणु यही अवस्था मुझे जाऊनी कारण आ भर को जा दरकार नहीं आमर पाठ भर को आसवा तेणु यही अवस्था भितर आम जो बाद शुणुचु बाद भर को प्रवेश करूँ बाद भर पढ़ुचु से कौन कहले ना से जो दुईटा जो तत्व कहले कौन कहले ना अद्वैतवाद उपर स्पेशली जो आलोचना करुच्ची से कौन ना दुई जन जाक एक जिते मायारू बाहरी जी से कौन करेंगे ब्रह्म सहित मिसीजे से जिनस कहले मुख्यतः जिनस कौन कहले से रही मैटेरियालिटी कन्सियसनेस भितर रहिले जदि आम भगवान को टोटाली मना करदे जोड़ाबाद को धर ना ताला आम समस्या कहीं आम जीवा एत प्रोब्लेम हाँपाई कौन हम से सूर्य केतबले दिन में कौन अच्छा राति कौन अच्छा जह्न कहीं दिन में देखा जाऊना राति कहीं अच्छा सी तत्व कहीं मुंड को आसी पहुँचो सी तो मुंडे पशिबार ना एने जाऊँगी माने मुंड को जी पशिची बुद्धि जी बाट अच्छी से चेतना भितर से बुद्धि भितर रही तेणु कहले जब आपको आम ईश्वर को टोटाली चित सत्ता बा ईश्वर को जब अस्वीकार करवा जब अस्वीकार करवा तो क्या गोटा स्वीकार करवा अस्वीकार क्या करवा ना चित शक्ति बा सत्ता बा भगवान ईश्वर को आम अस्वीकार करदे तेणु आम पाखे रहा कौन आम पाखे रहा कौन ना जो कौन हो ना एपटे जोटा रहा सहीटा हूँ जड़ बा शक्ति को आम एकमात्र तत्व बोलिक भावीदे ता द्वारा कौन हम ना कौन हम ना आ द्वारा कौन हम ना आमर प्रोब्लेम सल्व हो अद्वैतवाद अवतरण आम करदे जो हूँ अद्वैतवाद भर को आसला जो अद्वैतवाद कथा मुझे कहली कौन ना वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ये हूँ फल्स अपीयरेंस फल्स इम्प्रेशन ऑफ सोल एंड गॉड तेणु जिते ये दीटा जाक जो सोलटा रिलीज हम भितर से कौन कर ब्रह्म सहित मिसब यही सब जो तत्व भितर से रहीगले तापर ताको कहते श्री अरविंद लिखुंट हृदबोध होगा लगे जी यथेष्ट अवतरण होता है और हृदबोध हाँपाई जी यथेष्ट बोलिक जड़वादी मैंने अनुमान करना बास एतिक आम अच्छु आम चिंता आम जो अच्छु आम से अच्छे आम किसी असुविधा ना आमर कौन दरकार कहना मन करूँ आम जाणी पहुँचलु कौन ना गोटे लोकर बोला आम गंजे बिक्री करूँ गंजे तैयारी करूँ माने कौन करूँ सप्लाई करदेबू सप्लाई करदे आम पैसा तो भल पैसा रोजगार है आम खुशी रही तेणु आमर आउ किसी असुविधा ना किंतु गोटे दिन आसिक पहुँचो लोक कौन करेंगे ना गंजेई को अन्य देश में बैन करदे लोक खाइबे ना लोकर रोग तैयारी हम तेणु कौन कर से कौन कर भावी ना से भाविले यहाँ हूँ सबुठ हूँ पकईदे काटी आने बिक्री करदे सरीगला आउ कौन अच्छी तेणु से तत्व भितर रहीगले सेमती मिडिल ईस्ट कंट्री मैंने जो मैंने थे बर्तमान किसी मैंने बुझे कौन ना आमर तो जमी आपण घर मटी खोलीदेला बेलू तेल बाहर पानी बाहर
ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ତାଙ୍କ ମାଟି ଖୋଳିଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିଟାକୁ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା କେହି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ନିଆଣି ସିଆଡ଼େ ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତେଲ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଆମେ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ଆରାମରେ ବସିକରି ଖାଇବୁ। ଏମାନେ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବେ କିଣିବେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ହେବ। ଆଜି ଯଦି ବ୍ୟାରେଲକୁ ଆମେ $80 କହିଲୁନି କାଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା $100 କହିବା ଆମ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କଲା ତାର ଆଉ $10 କମେଇଦେବା। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଆଉ କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରିଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରିଲାଣି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିଲାଣି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେଣି। ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାକୁ ସାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଯାହା ଦେହରେ ସବୁଠାରୁ ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ମାଟି ତଳେ ହେଉ ବା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଶସ୍ତା ହେଉ ମାଗଣା ହେଉ ତାକୁ ବିକିଦିଅ। ବିକିଦେଇ କାରଣ ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଆକୁ ରଖିଲେ ଆଉ ପଇସା ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଯେତେ ହେଲାଣି ସୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଯେତେ ହେଲାଣି ଆଉ ସେଟା ବିକ୍ରି ହେବ ନା। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ତାକୁ ସାରିଦିଅ। ତେଣୁ ସାରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସେ ବେପାରଟା ଅଲଗା ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଅଲଗା। ଯିଏ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ମରିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଏଲ୍ ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଂ ଶସ୍ତାରେ ବିକି ଦେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଟା ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବିଲିୟନର ହେଇକରି ବସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଟା ତ ଆଉ କିଛି କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କିଣିବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ମାଟି ଖୋଲିବ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ଜୋର ବିକି ଦିଅ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବ ତାକୁ କ'ଣ କରି ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବେପାର କରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହିବି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରହିବନି। ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣ ତ ରଖିପାରିବେ ନା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଫଲୋ କରିବେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବାଦ ଅଛି ମାନେ ସେସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଓପନିଂଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଯଦି ଧରି ବସିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ପିପାସାଟା ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଘୋଷାରିକିରି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିଏ ପାରିଲା ଘୋଷାରି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ କହନ୍ତି ବହିଗୁଡ଼ାକୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ରମ ଚାହୁଁଥିଲା ମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ବି ହେଇଯାଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁ ସୋ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆଣିକିରି ମାନେ ରଖିଦେଲେ ଆଲମିରା ଭିତରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୂପ ଦେଉଥିଲେ ସକାଳୁ ସେ ଆଉ ଆଲମିରା ଖୋଲୁନଥିଲା ଧୂପ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେଣି କହିବାର ଅସରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ନା ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଟୋଟାଲ୍ ସେପାଳଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇପଟେ ଚାଲ। ମୋତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କହୁଛି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛି ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଲା। ଜିଜ୍ଞାସା ମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଏଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ରହିବା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଇଏ ଜଡ଼ଟାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ ଇଏ ଜଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ମନେକର ସମ୍ବଡ଼ି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ନା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଗଲା। କାହିଁକି ମରିଗଲା ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହଁ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି ମରିଗଲା ବୋଲି ଧରିଥିଲା ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତେଣୁ ସେଇଠି ଆସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଜଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଡ଼ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ କିଛି ଆମର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ହଁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ ଶରୀର ତ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ପୋତା ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ଇଏକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଲା ଇଏ କାହିଁକି ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଏମିତି ଖୋଜୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଚଲଉଥିଲା ସିଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଯିଏ ଚଲଉଥିଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା କାହିଁକି ଗୋଟେ ତାକୁ କେହି ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲା।
ତେଲଟା ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଗାଡ଼ିକି ସେ ପେଲି ନେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟା ସରିଗଲା ବୋଲିକିରି ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଲା। ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଗାଡ଼ିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିଏ ପ୍ରପେଲ୍ କରିକି ନେଉଥିଲା, ଆଗକୁ ଠେଲି ନେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଯେମିତି ସରିଗଲା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଥିଲା ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠି ଯେମିତି ଗାଡ଼ି କଥାଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଏଠି ସେମିତି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣଟା ଥିଲା ସେ ଘୋଷାରି ନେଉଥିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା। ସେଇଠି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ସେ ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିଲେ, ଉଣ୍ଡାଳିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଦ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଜିଜ୍ଞାସା, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଜହ୍ନଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରାତିରେ ଯାଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୂର୍ଖଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରିଲେ, ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାଣିବାର ପିପାସା କଦାପି ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକ ବସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଯାଇଥିବ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ସେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିଦେଇକରି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବ, ଖିଚୁଡ଼ିଟିଏ କରିଦେଇକି ଚଳାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳିବ। ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଶିଖିବ ଏବଂ ଶିଖୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଦୁଇଟା ପରେ ତିନିଟା ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜଣକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଆରେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି, କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ମଟନ୍ ଖାଇବ ନା ଚିକେନ୍ ଖାଇବ? ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି। ତୁ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ନା କାହିଁକି? ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆରେ ତୁ ମଟନ୍ଟା ଦାମ୍ 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଚିକେନ୍ଟା ଦାମ୍ 200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତୁ ସେ ତା ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇଛୁ? ସେ ସେଠୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମଟନ୍ଟା ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି, ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଗଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଯେତିକି ଗୋଟେ ସହରରେ ବୁଲିକିରି କହିଲେ କେତେ 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଥିବ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କଲା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲା, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ମଟନ୍ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି? କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ପିପାସା ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା, ଦେଖିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉନି, କେବଳ ତାକୁ ନେଇକରି ଘାଣ୍ଟିକରି ଯାହା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ସେ କେଉଁଠି ପୋଡ଼ିପାରିବ, କେଉଁଠି ଇଏ କରିପାରିବ, କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ତିଆରି କରିପାରିବ, କେଉଁଠି ମାନେ 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିପାସା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଜିବାଟା ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଶାନ୍ତ ହେଲା ନା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କଦାପି ଶାନ୍ତ ହେବନି। ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ସେଇଠି ରହିଯିବନି, ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ହେଉଛି ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚାଲିବା। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁଦିନ କହିବ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଜାଣିଗଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଗତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇଠୁ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ସମବଡି ଷ୍ଟପ୍ସ ଆସ୍ପାଇରିଂ ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେଦିନ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବିବ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍, ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଥିଲୁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ନା, ହଁ ଜୀବନରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନା, ହଁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍, ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କୁଆଡ଼୍ସ ନା ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଗ୍ରେଭୱାର୍ଡ଼ସ୍, ମଶାଣିକୁ ଯାତ୍ରା। କାରଣ ସେ ଆଗକୁ ଯିବନି। ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ମାତ୍ର କିଛି କେଉଁଠି କରିନି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗରର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିନି, ସିକତା ବାଲିକୁ ମୁଁ ଆସି ଛୁଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର କଥା ମୁଁ କ'ଣ ତାର ଗଭୀରତା ତାର ଭିତରେ ଭାବିବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ସମୁଦ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି। ତେଣୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ଇଏ କବି ଶାନ୍ତ ହେବ ନା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଗକୁ ଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର କଳ୍ପିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅଗୋଚର ଅକର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବା ଅଶବ୍ଦ ଆତ୍ମା ପରି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କଳ୍ପିତ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସୋଲ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଶିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅଗୋଚର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ବା ଅଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଚୁରାଲି ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପାରେନ୍ସି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ସେ ତ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ 6 ମାସ ତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, କାରଣ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ସେତକୁ କେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଗଲୁଣି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅକର୍ତ୍ତା ବା ପୁରୁଷ ବା ଅଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଯେ ନୀରବରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରରେ। ଶେଷରେ ଜଡ଼ବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଜାଣିଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଇଏ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ଭିଆଣ ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ତାର ପଛରେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଜଣୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାରିପଟରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଯିବା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ନିରର୍ଥକ ନମନୀୟତା ଦେଖାଇବାର ଛଳନାରେ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ଅନମନୀୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲାଇ ପାରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଛଳନା କରିବ, ଗୋଟାଏ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଭୁଲ କରିବ, ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନିରର୍ଥକ ନମନୀୟତା। ନମନୀୟତା ତ ମୁଁ ମାନିଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିରର୍ଥକ ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ଆପଣ କହନ୍ତି ନା ଚାଇନା ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ବିମାନ ଚଳାଇବା, କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳାଇବା, ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସବୁ ଯାକ କର ଯେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ରୂପ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପର। କାହିଁକିନା ଖାଇନି ପିଇନି ବୋଲିକରି ସେ ଦେଖୁଛି ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ମଣିଷଟା, ବାଘଟା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଡେଇଁକିରି ତାକୁ ଛୁଇଁକିରି ଖାଇପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ମାର୍କ କରିସାରିଲାଣି, ତାର କଳେଇ ନେଇସାରିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତଳେ ବସିକିରି ଛଳନା କରୁଛି, ବାବାରେ ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉପାସ କରିଛି, ଆଜି ମୋର ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ଉପାସ କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନା ଖେଳିବି, ବସିକିରି ଖେଳାଖେଳି କରିବା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ଯେ ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରିଛି, ଯିଏ ବୁଝିପାରିନି, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ଫସିଯିବ, ଫଳିଯିବ, ପଳେଇ ଆସିବ, ସେସବୁ ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ବି ପାଲରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନମନୀୟତା, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନମନୀୟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନମନ ଭାବ, ନମନୀୟ ଭାବରୁ ନମନୀୟତା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇବାର ଛଳନା କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ନମନୀୟ ନୁହେଁ। ନମନୀୟ ଯିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ, ବୁଝିଦେବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତା ଭିତରେ ଛଳନା କିଏ କରୁଛି, ତା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେନି, ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେନି। ତେଣୁ ମୋର ତ ମାନେ ଆଖି ଯାହାର ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ନେଇଯିବେ। ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ନମନୀୟତା ଛଳନାରେ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ଅନମନୀୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭୁଲାଇ ରଖିବ। ତା ବୁଦ୍ଧିକି ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଭଳିଆ ଅସିଲେଟ୍ କରୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ହେବାର ଛଳନା କରୁଛି, ପ୍ରିଟେନସନ୍ ଛଳନା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସାର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାର ଯେଉଁ କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆହୁରି ଯେତେ ପଢ଼ିବି ସେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ। କୃପଣତା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼ିବ ନା। କୃପଣତା ମାନେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିବି, କିଛି କରିବିନି, ଦେବି ନାହିଁ, କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନମନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ନମନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅଛି। ଅନମନୀୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଛଳନା କରୁଛି ନମନୀୟ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେପଟରେ କହୁଛି ନା ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେତିକି ବାଟ ଜାଣୁଛି, ଏତିକି ବାଟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିସାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କିଏ ମାନିବ କି? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିବେ ଅଧିକ। ଏତିକି ତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ଭୂଚାଳନ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ, କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖିବା, ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଅଧିକ ପିପାସା କରିବା, ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ଅଧିକ ତାକୁ ପଢ଼ିବା, କିମ୍ବା ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକେ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହେବ। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଠି ରହିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ
ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇ ତାରିକୁ ସେଇ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲିକରି ମାନି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଜାଣି ସାରିଲାଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତତଃ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବା ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।